सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माहे मिटावो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं अश्विंदर कौर तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ बड़ा ही जाया आखनी हाँ प्रोग्राम रब्बे सुर विच। जिवें कि तुसीं सारे जानते हो कि असीं तुहानूं इस प्रोग्राम के जरिए मन्ने परमन्ने कीर्तनिया दे नाल रूबरू कराने हाँ, जिहदे कारण तुहानूं उन्हां दे बारे कई गल्लां जानन दा मौका मिलता है। तो अज असीं तुहानूं मिलवा रहे हाँ भाई साहब भाई रविंदरजीत सिंह जी दे नाल। ते आओ शुरू करिए भाई साहब जी नाल गल्लां बातां दा सिलसिला। सत श्री अकाल भाई साहब जी, असीं तुहाडे अपने प्रोग्राम में जी आया आखने हाँ। गुरु कृपा है जो सच्चे पातशाह जी ने एक कीर्तन की दात बख्शी है और मालक की सिफत सलाह करन दा ये सुभाग सानू प्राप्त होया है। ये माण की गल है कि मालक के चरणों में बह के कीर्तन करना, बाणी पढ़नी, सच्चे पातशाह की सिफतां करनियां ते साध संगत दियां खुशियां प्राप्त करनियां। मालक कृपा करन, सच्चे पातशाह जी की रहमत इसी तरह दास ते बनी रहे ते निरंकार की बख्शिश के नाल दास इसी तरह संगतां की सेवा करना रहे। भाई साहब जी, सब तो पहले मैं पूछना चाहनी हाँ कि तुहानूं कीर्तन करने की प्रेरणा किदे कोलों मिली? कीर्तन साढ़े घर विच संगीत का बड़ा रुझान से साढ़े परिवार विच माता पिता जी, साढ़े भरा, साड़ी भैणां सारिਆਂ ने म्यूजिक सीखिया, पर दास ने उन्होंने वेखा वेखी ही जिवें एक शौक जिहा सानू बनया कि असीं भी हारमोनीयम सीखीए। सो एक गॉड गिफ्ट है जो मालक ने सानू ये दात बख्शी है। सो कीर्तन हारमोनीयम बजाते बजाते मन साडा कीर्तन वल लग गया। ऐसी कृपा हुई पातशाह जी की से कीर्तन की ऐसी संगत की ऐसी खुशियाँ मिलियाँ, महापुरखों की ऐसी बख्शिशां मिलियाँ कि जिदे करके अज जिस स्थान पर असी हाँ ये सब मालक की वडियाई है, ये सब उसदियाँ बख्शिशां हैं। अगे भी असां ये निरंकार कोलों मंगते हाँ कि मालक जिन्ने सवास साढ़े हैं असी उसके चरणों में लगाइए। भाई साहब जी, जिवें तुहानूं की कीर्तन विरसे च मिलिया, तुहाडे मामा जी जो चमनजीत लाल जी हैगे ने ते तुसीं उन्हां तो बहुत कुछ सीखिया ते तुसीं उन्हां नाल कीर्तन ते भी जांदे सी? कदे कदे जो सानू सुभाग मिलता सीगा बचपन में असी कदे कदे उन्होंने नाल जाना, जो भी उन्होंने घर जाते थे तो उन्होंने कितने ना कितने समागम में उन्होंने जाना होंदा सी। तो दास नूं सुभाग मिलिया कि कदे उन्होंने नाल चले गए तो उन्होंने वेखा वेखी ये मन में आया कि असी भी क्या इस तरह कीर्तन कर सकांगे, क्या ऐसी बख्शिशां मिलन पाणगियां सतगुरां दियां। सो महाराज जी बाणी कहते हैं जिसे कि पूरब कर्म अंकुर जब प्रगट्यो, पेट्यो पुरख रसिक बैरागी, मिट्यो अंधेर मिलत हर नानक, जन्म जन्म की सोई जागी। ये सब पूर्वले कर्म हैं, पूर्वले भाग हैं जिहदे करके इंसान मनुखी जामा तो प्राप्त मालक की कृपा नाल करता है, पर ये निरंकार की जो दात है ये किसी किसी को मिलती है, हर किसी को नहीं मिल सकती। सो असी सच्चे पातशाह जी का दोवें हाथ जोड़ के बारंबार कोटन कोट शुकराना करते हाँ जो सानू इस संसार तो बड़े बड़े लोग परम रहे हैं, पर फिर भी मालक ने संसार दियां गल्लां तो कढ़ के सानू अपने चरणों नाल जोड़िया। बिल्कुल। अच्छा भाई साहब जी, तुहाडे बारे कि तुसी कीर्तन पहले सहजधारी रूप विच करते सी ते तुहानूं पूर्ण गुरु सिੱਖੀ की दात कदों बख्शी गई? दास ने जो कीर्तन आरंभ किया, साडा सहजधारी परिवार है, माता पिता साडे होर परिवार जिन्ना भी है, तो मालक की कृपा के नाल जिवें जिवें कीर्तन करते गए सतगुरां दे वल्लों अंदर एक प्रेरणा जी मिली, कुछ सानू महापुरखों की बख्शिशां मिलियां, उन्हां वल्लों भी सानू एक उद्यम मिलिया कि बई पूर्ण गुरसिੱਖੀ जिहड़ी है उस विच आके ही साडा जीवन बनता है। सो मालक की कृपा जिस वेले होनी होवे वो एक समा हर चीज़ का निश्चित है, एक समय नाल ही हर चीज़ होंदी है। सो मालक की कृपा के नाल तकरीबन 3 साल पहला गुरु नानक साहब जी ने बख्शिश की, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की बख्शिशां का ये दात अमृत भी सानू प्राप्त हुई तो असी गुरसिੱਖੀ जीवन में आए। तो ये जीवन तो वो जीवन में बड़ा फर्क है, बड़ा प्यार। मालक की कृपा के नाल हुण जदों कीर्तन करने तो कीर्तन करन का भी आनंद आता है तो संगतां दी भी वध खुशियां मिलदियां हैं। सच्चे पातशाह कृपा करन कि असी गुरसिੱਖੀ विच आके इसनूं पूरी तरह संभाल सकीए, किते ऐसा ना होवे कि साडा मन इत्थे उत्थे ही परमदा रहे। मालक ये कृपा करन, ये दात उहदी है। सो ये भी कृपा करन कि असी इस नाल जुड़े रहिए, परपक्क रहिए, किथे डोलिए ना। बिल्कुल भाई साहब जी।
ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਐਸੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਲਿੱਤਾ? ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਗਏ। ਪਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕੀ ਰਜਾ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਕੀ ਹੁਕਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੰਠ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਰਸਨਾ ਬਖਸ਼ੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਮਾਲਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਗਏ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਜੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਪਰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਥੇਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਬਣੀ ਰਹੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਨਾ ਬਣੀਏ, ਅਕਿਰਤ ਕਰਨ ਨਾ ਬਣੀਏ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਝੁਕਿਆ ਰਹੇ। ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਦਾਤ ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ? ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ 16-17 ਸਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਗਾਂ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਵਾਸ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਏ ਤਾਂ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਜੋ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਾਰਨਹਾਰ ਬਣੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਆਖਿਆ। ਜਿਸ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਪਾਪੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਕੀਰਤਨ ਆਤਮਕ ਭੋਜਨ ਹੈਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਛਕ ਲਈਏ, ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸਵਾਦ ਦੇ ਦਈਏ, ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਕੁਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਚੜ੍ਹੀ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤਾਂ 'ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕੀਰਤਨ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਹਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਰਬਾਬ ਛੇੜ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ, ਕਰ ਕੀਰਤਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਰਤਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਕੀਰਤਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਭੋਜਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੇਵਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਕਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ ਉਧਾਰ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬ੍ਰੇਕ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲੇ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲੇ। ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲੇ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲੇ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲੇ, अपना बिरद संभाले, अपना बिरद संभाले। औखी कड़ी न देखण दे, अपना बिरद संभाले, अपना बिरद संभाले। प्रभु स्यों लाग रहो मेरा चीत, लाग रहो मेरा चीत। आदि अंत प्रभ सदा सहाई, तन हमारा मीत, तन हमारा मीत, तन हमारा मीत, धन हमारा मीत,
तन हमारा मीत, तन हमारा मीत, तन हमारा मीत। औखी कड़ी न देखण दे, अपना बिरद संभाले, अपना बिरद संभाले। बहुत वधिया, बहुत सोहना। गुरु दे प्यारे साथ संगियो, हुण समा हो ਚੱਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ MH1 ਸ਼ਰਧਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਬੇ ਸੁਰ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਰਾਹ ਦੀ ਤਰਫ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚਮਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਖਾਵੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਤਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅਸਲ ਜੋ ਆਨੰਦ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਭਟਕ ਲਈਏ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਹੋਏ ਸੁਖੀਆ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਕੋਲ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਕੀਰ ਹੈ। ਸੋ ਦਾਸ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਦਾਰਥ, ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ, ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਹਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿਸਾਰੀਏ। ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਕਰੀਏ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਕਾਰ ਵੱਲ ਹੋਵਣ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਝੁਕਿਆ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਘਰੇ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਫਲ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਹੋਣ, ਪੇੜ ਲਗਾਏ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਹੱਥੀਂ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਡ ਜਾਂ ਇੱਕ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵਰਸਦਾ, ਉਹ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਰਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰਿਆਵਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਫਲ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਫਲ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਇੱਕ ਵੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਿਆ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੇਵਲ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ 500 ਹੋਵਣ, 1000 ਹੋਵਣ, 2000 ਹੋਵਣ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਪੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 2000 ਅਗਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖੇਗਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਧ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਜੋੜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਵਕਤ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਵਕਤ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਕਤ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਵਕਤ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵਕਤ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਮਿੱਥਿਆ ਦੀ ਤਰਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਪਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਕੀਰਤਨ ਭੋਜਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦਾ। ਸੋ ਦਾਸ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੇ ਜੀ ਨਾਲੇ, ਜਲ ਨਹੀਂ ਡੂਬੈ ਤਸ ਕਰ ਨਹੀਂ ਲੇਵੈ, ਪਾਏ ਨਾ ਸਾਕੇ ਜਾਲੇ। ਇਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਜਲ ਡੋਬ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਰ ਚੁਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਅਗਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਸਾਡਾ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ
ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਮਨਜੀਤ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਪੰਜ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਵੇਖੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਠ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਈਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਕਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਭਾਗ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਰਵਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਹੈ, ਬੇੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਕੰਨ ਰਸ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੇਵਲ ਆਏ, ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੁਣਿਆ। ਨਹੀਂ, ਸੁਣ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਉਤਸੁਕਤਾ ਹੈ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਠ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਹਰ ਪਾਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਰਦਾਸ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਜਿੰਨਾ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਸੋ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੋ ਅਰਦਾਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਘਰ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰੀਏ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਂ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਾਠ ਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਆਪਣੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਵਾਉਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਰੁੱਟੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹਨ। ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ। ਮਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਇੱਥੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੰਧਕਾਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਝੰਜਟਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਿਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜੁੜਨ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਾਂ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਲਕ ਦਇਆ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰਹਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰ ਸਕੀਏ। ਕੇਵਲ ਬਾਹਰਲਾ ਵਿਖਾਵਾ ਨਾ ਦੇਖੀਏ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਨਿੱਜ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਚਰਨ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਾਨ, ਇਹ ਘਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਜੀਆਂਗੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੋ ਸਦਾ ਚਿਰ ਜੀਵੋ, ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਅਨੰਦ ਅਨੰਤਾ, ਰੰਗ ਤਮਾਸਾ ਪੂਰਨ ਆਸਾ, ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਆਪੇ ਚਿੰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ MH1
ਸ਼ਰਧਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਓ। जिसका पिता तू है मेरे स्वामी, तिस बारिक भूख कैसी हो। जिसका पिता तू है मेरे स्वामी, तिस बारिक भूख कैसी। वाहिगुरु तिस बारिक भूख कैसी। चंचल मत बारिक बपरे की, सर्प अगन कर मेले। माता पिता कंठ लाए राखे, अनद सहज तब खेले हो। जिसका पिता तू है मेरे स्वामी, तिस बारिक भूख कैसी। पिता कृपाल आज्ञा है दीनी बारिक, मुख मांगे सो देना। नानक बारिक दरस प्रभ चाहे, मोह हृदय बसे नित चरना। जिसका पिता तू है मेरे स्वामी, तिस बारिक भूख कैसी। वाहिगुरु तिस बारिक भूख कैसी। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਥ ਸੰਗਿਓ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਸ਼ਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।